Hello everyone, welcome back to iSpeak English. iSpeak English sentence patterns video series එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක අපේ මේ වීඩියෝ series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක sentence patterns නැත්නම් වාක්‍ය රටා වීඩියෝ series එකේ මේ වීඩියෝ එකේදී තවත් sentence patterns 10ක් discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So before we start this one, same suggestion I would like to share with everyone. Please write these sentences on a separate book and try to make your own sentences. Here we are sharing the pattern and the structure of the pattern. So it's your responsibility is to write these sentences on a separate book and make your own sentences. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි sentence එක හැදෙන structure එක කියලා දෙනවා සහ ඒකේ example sentences කිහිපයක්. එතකොට මේක වෙනම book එකක ලියලා enough and more sentences හදන්න. එතකොට මේක ගොඩක් use කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් අපි ගාව හොඳ sentence patterns collection එකක් තියෙන්න ඕනේ. Right, so let's go to the first pattern of the day. Pattern number 21. Right, මීට කලින් videos දෙකකින් patterns 10 අපි pattern 20 වෙනකන් discuss කරලා තියෙනවා. If you have missed that, ඒ videos වල link එක description එකේ තියෙනවා. ඒක බලන්න. බලලා ඒ ටිකත් follow කරලා මේකට එන්න. Right, pattern number 21 යමක් කරන්න අමාරු නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? දැන් අපි කලින් 20 එකේදී කතා කරා යම් කිසි දෙයක් කරන්න අමාරුයි කියන්න it's difficult to verb object. එහෙම නැත්නම් it's difficult to එක ක්‍රියාපදයක් දාලා object එක දැම්මා. ඒතර යමක් කරන්න අමාරු නැහැ කියනවා නම් it's එකට පස්සේ not කියන පදේ දාන්න තියෙන්නේ. It's not difficult to verb object. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අමාරු නැහැ. It's not difficult to learn English. It's not difficult to develop this country. මේ රට සංවර්ධනය කරන්න අමාරු නැහැ. It's not difficult to cook rice. බත් උයන්න අමාරු නැහැ. It's not difficult to work with him. ඔහු සමග වැඩ කරන්න අමාරු නැහැ. ඒ ව්‍යාපෘතිය ඉවර කරන්න අමාරු නැහැ. It's not difficult to complete or finish that project. මේ විභාගේ පාස් වෙන්න අමාරු නැහැ. It's not difficult to pass this exam. Right, so likewise make your own sentences. With that, let's go to the next pattern, which is number 22. යම් කිසි දෙයක් කරන්න අමාරුයිද කියලා කොහොමද අහන්නේ? දැන් pattern 20 එකේදී අපි කතා කරා යමක් කරන්න අමාරුයි කියනකොට it's difficult to ක්‍රියාපදේ දැම්මා. යමක් කරන්න අමාරු නැහැ කියනකොට it's not difficult to ක්‍රියාපදේ add කරා. දැන් යම් කිසි දෙයක් කිරීමට අමාරුද කියලා කායෙන් හරි අහනකොට අපි කරන්නේ අර it's කියන එක ඇතුලේ තිබ්බ is කියන be verb එක වාක්‍යයේ මුලට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ it කියන පදය දාන්නේ. Is it difficult to verb object? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අමාරුද? Is it difficult to learn English? Is it difficult to develop this country? මේ රට සංවර්ධනය කරන්න අමාරුද? Is it difficult to cook rice? බත් උයන්න අමාරුද? Is it difficult to work with him? ඔහු සමග වැඩ කරන්න අමාරුද? Is it difficult to finish this project? මේ project එක මේ ව්‍යාපෘතිය ඉවර කරන්න අමාරුද? Is it difficult to pass this exam? මේ විභාගය සමත් වෙන්න අමාරුද? Is it difficult to go there? එහි යන්න අමාරුද? Is it difficult to win this match? මේ තරගය දිනන්න අමාරුද? Right, likewise it's difficult to, it's not difficult to, is it difficult to, මෙන්න මේ pattern තුනම ඕන වෙනවා අපිට යම් කිසි දෙයක් කිරීමට අමාරුයි, අමාරු නැහැ, අමාරුද කියලා අදහස ප්‍රකාශ කරන්න. Right, let's go to the next pattern, which is number 23. යමක් කරන්න කැමතියි කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඔයා යම් කිසි දෙයක් කරන්න කැමතියි කියන එක මේක lazy pattern එකක්. ඒකේ formula එක තමයි structure එක subject එක. ඒ කියන්නේ කරන එක්කෙනා ඊට පස්සේ like කියන පදේ අරගෙන to කියන නිපාත පදය then verb එක ක්‍රියාපදයේ අනිවාර්යයෙන්ම V1 නැත්නම් base form එකකින් ක්‍රියාපදයේ original අවස්ථාවෙන් තියන්න ඕනේ then object එක. I like to learn English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතියි. They like to develop this country. ඔවුන් මේ රට සංවර්ධනය කිරීමට කැමතියි. Mother likes to cook rice. මෙන්න මෙතන පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ක්‍රියාව කරන එක්කෙනා ඒක වචන වුණොත් එහෙම like කියන පදේ e එකට පස්සේ s එකක් දාලා අපි likes කරන්න ඕනේ. මේක simple present tense එකේ grammar rule එකක්. doer singular නම් නැත්නම් ඒ ක්‍රියාව කරන එක්කෙනා ඒක වචන නම් ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන කරන්න ඕනේ.
ඒතර mother likes to cook rice කියලා යන්නේ. She likes to work with him. ඇය ඔහු සමග වැඩ කරන්න කැමතියි. We like to play cricket. අපි cricket සෙල්ලම් කරන්න කැමතියි. Right, likewise යමක් කරන්න කැමතියි කියද්දි subject එකත් එක්ක අපි දාන්න ඕනේ like or likes. Likes කියන එක දානවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිට ඕන වෙන්නේ subject එක singular වෙන්න ඕනේ likes දානවා නම්. That's the only difference. Right, next thing, number 24, යමක් කරන්න කැමති නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? කැමති කියනකොට like or likes දැම්ම, කැමති නැහැ කියනකොට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ගේන්න ඕනේ don't or doesn't කියන auxiliary verbs නැත්නම් උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකක්. subject එක ක්‍රියාව කරන එක්කෙනාට පස්සේ don't or doesn't දානවා කැමති නැහැ කියන්න. ඊට පස්සේ like කියන ක්‍රියාපදය දාලා to කියන නිපාත පදයේ එකතු කරලා verb එක ක්‍රියාපදය එකතු කරලා object එක දානවා. එතන මෙතන rule එක තමයි ඒක වචන කට්ටියත් එක්ක අපි doesn't like දාන්නේ, බහුවචන subject එක අපි දාන්නේ don't like. Right, let's look at the example. I don't like to learn English. I like to learn English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතියි. කැමති නැහැ කියනකොට ඊට පස්සේ don't දාලා like එක දානවා. ඊට පස්සේ තමයි to learn English කරන්නේ. ඔවුන් කැමති නැහැ මේ රට සංවර්ධනය කරන්න. They don't like to develop this country. They don't like. They plural නිසා අපි ගන්නේ don't like කියලා. Next one, number 3, mother ඒක වචන නිසා අපි දාන්න ඕනේ doesn't කියලා. හැබැයි doesn't දැම්මට පස්සේ ආයේ likes දාන්නේ නැහැ. ඒක like කරනවා. අපි කලින් number 23 pattern එකේදී mother likes කියලා කිව්වා. කැමති කියද්දි likes දැම්මට කැමති නැහැ කියනකොට doesn't එක ආයේ like කරනවා. මොකද doesn't කියලා කියන්නේ ඒක වචන auxiliary පදයක් නැත්නම් ඒක වචන උපකාරක ක්‍රියාපදයක්. අපි ඒකත් එක්ක තව ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් තියන්නේ නැහැ. ඒක grammar rule එකක්. So mother doesn't like to cook rice. She doesn't like to work with him. She doesn't like to work with him. Right. Let's go to the next pattern. This is a totally different pattern. යමක් කරන්න ගොඩාක් කැමතියි කියන. දැන් යමක් කරන්න කැමතියි කියන්නේ like to do. I like to do. I like to learn English. I like to play cricket. But ඔයා ගොඩක් කරන්න හරිම ආසයි නැත්නම් ගොඩාක් ආසයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? යම්කිසි දෙයක් කිරීමට ගොඩක් ආසයි කියන්න ඕන නම් මේකට තියෙන pattern එකක්. subject එක ගන්න ඕනේ කරන එක්කෙනා ඊට පස්සේ be verb එක. මෙතන මේ be verb කියන්නේ am, is, are කියන පද තුනෙන් එකක්. එතකොට subject එක I නම් අපි ගන්නෙ am. Iත් එක්ක am. subject එක ඒක වචන එක්කෙනෙක් නම් නැත්නම් කරන එක්කෙනා ඒක වචන නම් අපි ගන්න ඕනේ is කියන පදය. කරන කෙනා බහුවචන නම් are කියන පදය ගන්නවා. ඊට පස්සේ fond of කියන වචන දෙක එනවා. fond of එක මුකුත් වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. next very important thing is ක්‍රියාපදේ නැත්නම් verb එක ing form එකකින් තියන්න ඕනේ. verb should be ing or v4 pattern එකෙන්. then object එක. I am fond of learning English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් ආසයි. I am fond of learning English. They are fond of developing this country. ඔවුන් මේ රට සංවර්ධනය කිරීමට ගොඩාක් ආසයි. They are fond of developing this country. Mother is fond of cooking rice. Mother is fond of cooking rice. අම්මා බත් උයන්න ගොඩක් ආසයි. She is fond of working with him. She is fond of working with him. ඇය ඔහු සමග වැඩ කිරීමට ගොඩක් ආසයි. කොහොමද කියන්නේ මම චොකලට් කන්න ගොඩක් ආසයි කියලා. මම කියන්නේ Iත් එක්ක am. I am fond of. I am fond of. Eat කියන්නේ කනවා. ing එක eating. I am fond of eating chocolate. I am fond of eating chocolate. ඔහු පොත් කියවන්න ගොඩක් ආසයි. ඔහු කියන්නේ heත් එක්ක අපි දානවා is කියන පදේ. He is fond of කියවනවා read ගේ ing reading. He is fond of reading books. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කිරීමට ගොඩක් ආසයි. ඔවුන් කියන්නේ දේත් එක්ක අපි දාන්නේ are කියන එක. ඒ කියන්නේ බහුවචන නිසා. They are fond of play සෙල්ලම් කරනවා ing එක playing. They are fond of playing cricket. Right. That's a pattern. Let's go to the next one which is 26. යමක් කරන්න හැකි වේවි කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අනාගතයේ යමක් කර හැකි වේවි කියලා කියන ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් මේක. මේක can කියන model verb එකේ පුළුවන් කියන model verb එකේ අනාගත කාලයේ විදිහට තමයි යොදාගන්නේ. මොකද අපිට will can කියලා වචනයක් නැහැ. යමක් කළ හැකි වේවි කියලා කියන්නේ ඒක හදාන්නේ subject එක කරන එක්කෙනා අරගෙන මෙතනදී කරන කෙනා ඒක වචන බහුවචන කිසි ගැටලුවක් නැහැ.
ඕන කෙනෙක්ට අපි දාන්නේ will be able. subject followed by will be able. ඊට පස්සේ to කියන නිපාත පදය දාලා ක්‍රියාපදයේ V1 එකෙන් නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ base form එකෙන් then object එක. object කියන්නේ කර්මය කරන දේ මොකක්ද කියන කර්තෘගේ ක්‍රියාවට භාජනය වෙන දේ. I will be able to learn English. ඒ කියන්නේ මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හැකි වේවි නැත්නම් පුළුවන් වේවි කියන එක එන්නේ. They will be able to develop this country. ඔවුන්ට මේ රට සංවර්ධනය කිරීමට හැකි වේවි. Mother will be able to cook rice. අම්මට බත් උයන්න හැකි වේවි. She will be able to work with him. ඇයට ඔහු සමග වැඩ කිරීමට හැකි වේවි. අපිට මේ තරගය දිනන්න හැකි වේවි. We will be able to win this match. ඔහුට විභාගය සමත් වෙන්න හැකි වේවි. He will be able to pass the exam. right. so මෙතන will be able කියන එක තමයි අපි ගන්නෙ. මතක තියාගන්න ඕන එක දේ තමයි subject එක අනුව will be able මාරු වෙන්නේ නැහැ. to එකෙන් පස්සේ V1 ක්‍රියාපදයක් දාන්න ඕනේ. right. let's go to the next pattern which is number 27. ආයම් කිසි දෙයක් කරන්න බැරි වෙයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? නැත්තම් නොහැකි වේවි කියලා කියන්නේ අපි කලින් කතා කරපු will be able එකේ will එකට පස්සේ not එක දාලා ඒක contract කරනවා නැත්තම් short කරනවා won't කියලා. subject won't be able to verb object. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නොහැකි වේවි කියලා කොහොමද කියන්නේ? I won't be able to learn English. ඔවුන්ට රට සංවර්ධනය කිරීමට නොහැකි වේවි. They won't be able to develop this country. අම්මට බත් උයන්න නොහැකි වේවි. Mother won't be able to cook rice. ඇයට ඔහු සමග වැඩ කළ නොහැකි වේවි. She won't be able to work with him. She won't be able to work with him. මට ඔයාට උදව් කරන්න බැරි වේවි. I won't be able to help you. ඔවුන්ට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න නොහැකි වේවි. They won't be able to win this match. right. that's a pattern. then අපිට මේ pattern එකෙන්ම ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යමක් කරන්න හැකි වේවි කියනකොට අපි කියනවා will be able to. යමක් කරන්න නොහැකි වේවි කියනකොට අපි කියන්නේ won't be able to. ඒ වගේම යමක් කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා කොහොමද අහන්නේ? අපි කායෙන් අරානේ ඔයාට පුළුවන් වෙයිද මට උදව් කරන්න? ඔයාට පුළුවන් වෙයිද හෙට එන්න? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයිද තරගයේ දිනන්න? අන්න ඒ pattern එක හදාගන්නේ අපි අර will be able කියලා තිබ්බ be verb එකේ will එක විතරයි මුලට ගේන්නේ වාක්‍යයේ. හරි? will එක මුලට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ subject එක කරන එක්කෙනාව දාලා be able to subject එකෙන් පිටිපස්සට add කරනවා. ඊට පස්සේ to කියන නිපාත පදය verb එක දානවා object එක දානවා. ඒතර ඉංග්‍රීසි වල මෙන්න මේ patterns ටිකක් තියෙනවා. මේ pattern ටික අපි හරියට practice කරලා memorize කරගත්තොත් අපිට ඕන තරම් sentences හදන්න පුළුවන්. බලන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේද කියලා කොහොමද හදන්නේ? මට පුළුවන් වේවිද? Will I be able to learn English? Will I be able to learn English? ඔවුන්ට රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් වේවිද? Will they be able to develop this country? Will they be able to develop this country? අම්මට බත් උයන්න හැකි වේවිද? Will mother be able to cook rice? ඇයට ඔහු සමග වැඩ කිරීමට හැකි වේවිද? Will she be able to work with him? ඔවුන්ට තරගය දිනන්න හැකි වේවිද? Will they be able to win the match? අපිට මේ විභාගයේ සමත් වෙන්න හැකි වේවිද? Will we be able to pass this exam? right. next pattern 29. යමක් කළ හැකි කියලා කියන්නේ කොහොමද? මේක අනාගතයේ නෙමෙයි වර්තමානයේ යම් කිසි දෙයක් කළ හැකි බව කතා කරන්න. can කියන්නේ පුළුවන්, හැකි කියනකොට අපි ගන්නවා able කියන වචනේ. මෙන්න මේකම තමයි අපි කලිනුත් will be able එකේ යොදාගත්තේ. මේකේ future එකක්. මේකේ pattern එක තමයි subject එක කරන එක්කෙනාව දාලා ඊට පස්සේ be කියන පදය ගන්නවා. ඒතර be එක ඇතුලේ තියෙන am is එක subject එකයි be verb එකයි. ඊට පස්සේ අපි add කරන්න ඕනේ able කියන වචනේ to කියන නිපාත පදය then ක්‍රියාපදය. subject එක Iත් එක්ක අපි am කියන be verb එක ගන්නවා. I am able to learn English. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හැකියි. They are able to develop this country. ඔවුන්ට මේ රට සංවර්ධනය කළ හැකියි. Mother is able to cook rice.
අම්මට බත් ඉවිය හැකි නැත්නම් අම්මට බත් උයන්න හැකි. She is able to work with him. ඇයට ඔහු සමග වැඩ කළ හැකි. දැන් මෙතන පුළුවන් කියන අයිඩියා එක තිබ්බද අපිට පුළුවන් කියන එකට තව පැටර්න් එකක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒ can කියන එක. That we will learn later. යමක් කළ හැකි කියනකොට මේක තමයි අපි යොදාගන්නේ. able to කියන එක. right. so මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම පැටර්න් එක තමයි යමක් කළ නොහැකි කියලා කියන්නේ කොහොමද? දැන් යමක් කළ හැකි නම් I am able to යමක් කළ නොහැකි කියනකොට අර තිබ්බ පැටර්න් එකේම subject එකට පස්සේ be verb එක දාලා able එක ඉස්සරහට un කියන prefix එක add කරනවා. ඒ කියන්නේ අකුරු දෙක add කරලා able unable කරනවා. ඒ කියන්නේ හැකි නොහැකි කරනවා. ඊට පස්සේ to කියන නිපාත පදය ක්‍රියාපදය add කරනවා. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හැකි I am able to learn English. මට ඉගෙන ගත නොහැකි කියනවා නම් I am unable to learn English. able unable වෙනවා. ඔවුන්ට රට සංවර්ධනය කළ හැකි they are able to develop the country. නොහැකි they are unable to develop the country. They are unable to develop this country. Mother is unable to cook rice. අම්මට බත් විවිය නොහැකි. She is unable to work with him. ඇයට ඔහු සමග වැඩ කළ නොහැකි. අපිට මේ ව්‍යාපෘතිය ඉවර කළ නොහැකි. We are unable to finish this project. ඔවුන්ට තරගයේ දිනිය නොහැකි. They are unable to win the match. Right? Likewise, if we don't practice these patterns, we are unable to speak English fluently. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික හොඳට ලියලා බුක් එකක වෙනම patterns ටික practice කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ own sentences හදන්න try කරන්න. Then you will be able to speak confidently and fluently. Right? So with that we have come to the end of this video. So far we have covered 30 sentence patterns. අපි ඉස්සරහට තවත් ගොඩක් sentence patterns මේ වගේ mini video series වලින් discuss කරමු. So then with that I am going to end the video. See you all again in another video.